हालेलुया। पवित्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर महत नाम गौरव हो। प्रभु आज एते सुंदर समय देले गत दिन मान प्रभु आंभ मान व्यवहार कर आनुंट पुणी पुनर्बार आज ए दिन निकटवर्ती हो निमंते जेपरी आम प्रस्तुत हो पारिबा आम व्यक्तिगत लाइफ रे एथिपाई प्रभु आज सूचक देथिबा हेतु मंचासीन प्रभुंकर सेवक डिकन गण चालक गण पालक गण विश्व महाशय समस्त को सर्वप्रथम प्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम समस्त नमस्कार। आसंतो वाक्य निकटवर्ती होगा पूर्व आम्भे माने प्रभु चरण सरेंडर हेबा प्रेयर करबा। स्वर्गवासी पवित्र परमेश्वर पिता निज निज को नतमस्तक करे विनम्र होई पिता अपन चरण समर्पण करूछु। पिता तुमरी सही क्रूश्य जंत्रणा को बुझिबा पाई तुम्हारी सही प्रेम को बलिदान को बुझिबा पाई निजर आत्मा को चिन्हिबा पाई सदा प्रभु आंभ मान तुम्हें कथा कह राजा पिता एही शेष काल रे जेपरि पिता आंभे माने आपणकर स्पिरिट सहित पवित्र आत्मा सहित आम जीवन को अतिबाहित कर पिता निज जीवन को प्रस्तुत करि पारिबो आपन राज्य पाई एथिबा तुम्हें अनुग्रह करो पिता जते बेले माने दुर्बल हेबो पिता आंठु भांगे आपन चरणतरे स्ट्रांग हेबा पाई प्रार्थना करिबा पाई अनुग्रह करो। आजिर वक्ता तुम्हें हो पिता तुम्हारी शिक्षा तुम्हें दियो तुम्हारी अनुजोग रे जब मन फेराई पारिबो पिता एथिबा तुम्हें दया करो। प्रार्थना नाजरेत यीशु के नाम में प्रार्थना करले आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज हम मान को जो वाक्य रही अछि ताहा एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे कारण एही वाक्य आंभ मानकर व्यक्तिगत जीवन रे आमर मांडलिक जीवन रे आंभ मानकर पारिवारिक जीवन रे एवं आंभ मानकर स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक दिग रे बहुत नीड अटे आवश्यक अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही समस्त जगत एही समस्त विषयर एही पृथ्वीर अंतिम काल आसे पहुंची जाए प्रिय माने एही अंतिम काल रे आम्भे माने जे परे आम्भे माने निज निज को आमे प्रस्तुत करि पारिबा एथि पाई आम्भे प्रभु को निकटवर्ती होई आम्भ मानकर नित्यदिनिया जीवन को तांक संग रे बिताइबा पड़िबो। दिन को दिन क्षण को क्षण आम्भे माने नूतनता रे आम्भे अभिवृद्धि हेबा पड़िबो। ताहा हेले आम्भे माने निज जीवन रे प्रभु धारण करि पारिबा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट अटे आम बुझी पारुवा समस्त विषय अर्थात सूर्य चंद्र नक्षत्र एवं जगत रे जहा सब रही अछि गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति टंका परिवार घर द्वार सब किछि समस्त वस्तुर समस्त प्राणीर अंतिम काल आसी पहुंच जाए। हालेलुया
ଏହି ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଆମେ ଯେପରି ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅତିବାହିତ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସୁବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ ଜାଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଶକନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କରେକ୍ଟଲି ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ପ୍ରେୟାରକୁ ଯାଉଛୁ ରବିବାର, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ପରିବାରରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କେତେ ସମୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, କେତେ ସମୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ, ସୁବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଜଗତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଜାଣି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଟୁ। ଏହା ଜାଣି ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁନୁ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫରେ, ନିଜ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫରେ, ନିଜ ମାଣ୍ଡଳିକ ଲାଇଫରେ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୁନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଉପାସନା ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଉପାସନାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପାରୁନାହିଁ, ମେନ୍ ରିଜନ ଅଟେ ଶରୀର କେବଳ ସୁଖ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଡେଡିକେଟ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଳାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ବିଳାସରେ ଭୋଜି ପାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ବ ସଭା ସମିତିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ করে ବିଳାପ করে କ୍ରନ୍ଦନ করে ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଯେପରି ପୃଥକୀକୃତ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ସୁବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ତା ପାଖରେ ନଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ସଦାବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାହିଁବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି, ନିଜ ଲୁହ ଝରାଇବି, ନିଜ ଆଣ୍ଠୁକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅଳସୁଆ ଅଟେ। ଟାଇମ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏତିକି ସମୟ ଅଛି, ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି?
ପରେ ବାଇବଲ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ କି, ପରେ ଗୌରବ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ ବୋଲି ଶୟତାନ ଶରୀରକୁ କବ୍ଜା କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତିମ କାଳ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଢି ପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା ହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦୟାକରି ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆତ୍ମା ଶରୀରର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁଖ ଅଭିଳାଷ जो पर्यंत आमे माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत कराई नाही, मारी नाही, से पर्यंत आमे को पवित्र आत्मा गाइड करि पाइबो नाही। निजर इच्छा अनुसार जदि हम चलिबा ताहेले केबे मध्य प्रभुଙ୍କ निकटवर्ती हेइ पारिबो नाही।